now we see about the power quality problems in grid connected renewable energy sources. So what are the power quality problems in a grid connected renewable energy sources? For grid connection of renewable energy sources, we use grid integration. That is, for grid connected renewable energy sources, we use an inverter which is grid integration grid tie inverter. We use grid integration grid tie inverter. So the inverter name is grid integration grid tie inverter. The use of this inverter is to take energy from grid when renewable energy is insufficient. അതായത് സോളാറോ വിൻഡ് എനർജിയോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പം അത് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ആൻഡ് സപ്ലൈ എനർജി വെൻ മോർ പവർ ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. So this is what the use of this grid integrated grid tie inverter will do. It will consume power from the utility when the particular photovoltaic or particular wind energy is not, wind farm is not working, and it will supply to the grid when it is working. Okay, the connection of grid with renewable energy and disconnection is done in 100 milliseconds. The connection and disconnection is done in 100 milliseconds. The main function of converter on PV array connected grid system is to correct the magnitude and phase of the output of PV system by taking the feedback from the utility grid. So by taking the feedback from the utility grid, we need to correct the magnitude and phase angle of the voltage and current. And in case of wind turbine connected grid system, it works as an isolation of mechanical and electrical frequency. Okay, so see here, in this case we are having the block diagram. So see, this one is of PV array. So PV array will generate an voltages or current in DC. So if you are connecting an inverter, the inverter will convert DC to AC, and it is fed, and it is having a feedback controller. So feedback controller will see the utility, will see whether the power generated is enough to meet the load and all. If the power generated is enough to meet the load, then the inverter will supply from PV array to the panel, PV array, inverter, panel and load. So it will follow like this: PV array, inverter, panel and load. So it will flow like this. If the supply is enough, then the inverter will make the flow in like this. അതായത് പി വി അറേന്ന് അത് ഇൻവെർട്ടറിന് പാനലിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് ലോഡ്സിലേക്ക് അത് ഫീഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോളർ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ഇത്ര പോരാ, മീൻസ് പി വി അറേ ജനറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡു, ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം ദി പവർ ഫ്രം യൂട്ടിലിറ്റി to the panel and then to the grid and then to the load. അതായത് ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഗ്രിഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രിഡ് ടൈഡ് ഇൻവെർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പി വി അറേയിൽ നിന്ന് സഫിഷ്യൻറ്റ് പവർ ഞങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്തു, അത് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടാവും, KWH മീറ്റർ. ആ KWH മീറ്റർ ചെയ്യും എത്രമാത്രം പവറാണ് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതിവിടെ ആ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ലോഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യം. നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് സോ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് പി വി ആർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് വിൻഡ് ടർബൈൻ. സോ ഈ വിൻഡ് ടർബൈനിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് പാനലുണ്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ converter, that is here we are having the mechanical isolation
the converter isolation of mechanical and electrical frequency. So mechanical and electrical frequency വെച്ചാൽ ആ ഒരു വിൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വിൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും പിന്നെ ആ ഒരു അത് ഇലക്ട്രിക്കലി നിങ്ങൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയും അത് രണ്ടും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 50 ഹെർട്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിൻഡ് എനർജി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എ സി ആയിരിക്കും. ആ എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റണം, പിന്നെ ഡി സിനെ എ സി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ. അത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ലോഡിലേക്ക് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യും. വിൻഡ് ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സെയിം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ്. സോ ഇത് രണ്ടും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നു. ഒന്ന് പി വി സിസ്റ്റം. സോ കൺട്രോൾ പി വി അറേ ടു ജനറേറ്റ് മാക്സിമം പവർ. സോ പി വി അറേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതൊരു ഡി സി ബസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 3 ഫേസ് PWM ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതിന് എ സി ബസ്സിലേക്ക്. സോ ഇത് നോക്കാം, പി വി സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ ഒരു പി വി സിസ്റ്റം അതിലേത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതൊരു ഇൻവെർട്ടറിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഇൻവെർട്ടർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ദി ആക്റ്റീവ് പവർ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഓഫ് അറ്റ് എ സി ബസ് ടു ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും. അതായത് പി വി അറേന്ന് എക്സസ് ആയിട്ട് വന്ന അത് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തും. പിന്നെ ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഡി സി ബസ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഈ ഡി സി ബസ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് എ സി ബസ്സിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ എ സിന് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോമൺ കപ്പിളിങ്ങിൽ ഈ ലൈനും ഗ്രിഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എ സി അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെയും ഡി സിനെ എ സിയിലേക്കാക്കി ആ എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എ സി ബസ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രിഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിൻഡ് എനർജി. സോ ഈ വിൻഡ് എനർജി സിസ്റ്റത്തിൽ സെയിം തന്നെയാണ്. ഒരു വിൻഡ് ടർബൈൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു റോട്ടർ ഉണ്ടാവും. റോട്ടറാണെങ്കിൽ ആദ്യം എ സിനെ ആ റോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റും, പിന്നെ ഡി സിനെ എ സി ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ 3 ഫേസ് ഗ്രിഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും. സോ ഈ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി സി അതായത് ഈ സി റോട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ വി ജി സി ഫ്രീക്വൻസി ഈ വോൾട്ടേജും രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതായത് ഈ പിച്ച് ആംഗിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. പിച്ച് ആംഗിൾ നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് വിൻഡ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ വിൻഡ് വരും. അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ വിൻഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിച്ച് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ആ വിൻഡ് ടർബൈൻ കറങ്ങാതെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതായത് അതിൻ്റെ ആ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ പാരലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ വിൻഡ് ആ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ ആക്സിൽ ഈ ആക്സിൽ സോ ഈ ആക്സിൽ അത് പാരലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡ് ടർബൈന് അതിൻ്റെ വിൻഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പിച്ച് ആംഗിൾ. ഏത് പിച്ച് ആംഗിളിലാണ് ഈ വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ഹൈ സ്പീഡ് വരുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹൈ സ്പീഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ഒരു വിൻഡ് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു കൺട്രോളാണ് ഇതിവിടെ. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നോക്കും, എത്ര വോൾട്ടേജാണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 240 വോൾട്ടേജാണ്. 240 വോൾട്ടേജിന് വേണ്ടുന്ന സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ആ ടർബൈൻ്റെ ആക്സിൽ കറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 240 ഇവിടെ 240 വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം AC.
അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പിച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ആക്സിനെ ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വിൻഡ് വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെക്കും. അതാണ് ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പം അത് എങ്ങനെ വേണം വരാം വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ്. ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പ് വിൻഡ് ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ വിൻഡ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന അപ്പ് വിൻഡാണ്. ഡൗൺ വിൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വിൻഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡൗൺ വിൻഡ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വിൻഡിനെ അപ്പ് വിൻഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. So there are several technical issues associated with grid connected systems like power quality issues, power and voltage fluctuations, storage, protection issues, islanding. The power quality issues are harmonics and voltage and frequency fluctuations. So ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഇവിടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡിൽ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഡ് കണക്ഷൻ വരിക. സോ PV അരേന ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ത്രൂ നിങ്ങൾ ഗ്രിഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് വേറെ എവിടെയുമല്ല, അത് ഇൻവെർട്ടർ ത്രൂ ആണ്. ആ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും, ആ ഇൻവെർട്ടർ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. പവർ ക്വാളിറ്റി സ്വിച്ചിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിലാണ്. സോ ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസം കൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും ഇവിടെ ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലംസാണ് this inverter will be contributing maximum power quality problems both in the photovoltaic system and in wind energy system also. There are several technical issues associated with grid connected systems like power quality issues, power and voltage fluctuations, storage, protection issue and islanding. The power quality issues are harmonics, voltage and frequency fluctuations. Voltage fluctuations, frequency fluctuations, പിന്നെ ഹാർമോണിക്സും. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 240 വോൾട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് 240 വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന പോലെ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ ആ വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ ആക്സിന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറഷ് കറണ്ട്. ഇൻറഷ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സഡനായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ്നിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഡനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻറഷ് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം. ദി സ്മോൾ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് voltage can produce the inrush current that flows between the renewable energy generation sources and the distribution system at the time of the connection. The current decays to zero at an exponential rate. അത് സഡനായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. The inrush current can cause temporary voltage sag at the neighboring buses, thermal stresses of the power components, nuisance trips of protection systems. The severity and duration of the produced inrush current depends on the system impedance, magnitude and sign of flux linkage of the coupling transformer and non-linear magnetic saturation characteristics of the coupling transformer. അതായത് ഈ ഇൻറഷ് കറണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും. ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അത് ട്രിപ്പായി പോകും. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ട്രിപ്പായി പോകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഐസൊലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഹൈ ഇൻറഷ് കറണ്ട് ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് കൂടും, പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡീക്കേ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കോസസ് ദി ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ equipment and it may results in the damage of the particular equipment in the renewable energy generation system. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലി ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ ഹൈ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചിലപ്പം ഡാമേജ് ആവാം. സോ പിന്നെ അത് ടെമ്പററി വോൾട്ടേജ് സാഗും ഉണ്ടാവാം
അതൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇൻഡസ്ട്രി കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. Safety problems in renewable energy generation systems may arise at the time of fault occurrence. So fault occurrence and unintended islanding in specific parts of utility grids. Under this islanding condition, renewable energy generations may sense the loads or part of the system even after the network has been disconnected from the utility grid. So and the installed renewable energy generations can also increase fault levels and problems related to the production coordination and isolation. So ഇത് ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഐസൊലേഷൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോർമലി നിങ്ങളൊരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സിസ്റ്റമാണോ ഒരു വിൻഡ് ഫാമാണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സഡനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിൻഡ് എനർജി സിസ്റ്റത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ്റെനൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ നിങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്യണം എത്ര ലോഡാണ് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെത്. ആ ലോഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ലോഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഐലാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡില്ല സമയത്താണ് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ കോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഇഷ്യൂസും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ തേർഡ് വൺ, അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓവർ വോൾട്ടേജ്. under voltage and over voltage condition. So some renewable energy generation systems such as PV systems are usually intended to operate near unity power factor to optimize solar energy use. Therefore these systems only inject active power into the utility side of the grid, which may change the rate of reactive power flow in the system, and the nearby bus may experience under or over voltage problems because of lack of reactive power. അതായത് ഈ കൂടുതൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് പവർ മാത്രമേ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആക്റ്റീവ് പവർ മാത്രമേ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനും കൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ 1 അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ മാക്സിമം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. റിയാക്റ്റീവ് പവർ കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഐദർ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തു, വോൾട്ടേജ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആയിപ്പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് ആവും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമും ഇതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേറ്ററും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് ആക്റ്റീവ് പവർ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്താലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. And output power fluctuations of renewable energy can present severe operational problems. Example of power fluctuations in the interconnected wind turbine and photovoltaic systems are caused by minute to minute variation in wind speed and solar irradiance. So minute to minute wind speed vary ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും. The severity of such phenomena depends on weather condition, installation, geographical condition, topology of the system. The power fluctuation may increase overloading or underloading, unacceptable voltage fluctuations and voltage flicker. So voltage fluctuations, voltage flicker, overloading, unloading ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ വിൻഡ് സ്പീഡ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കും. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പിച്ച് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ത്രൂ നമുക്ക് വിൻഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം അൺഅവോയ്ഡബിൾ സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക്കിൽ സോളാർ ഇറേഡിയൻസ് ചില സമയത്ത് കൂടും, ചില സമയത്ത് വളരെ കുറയാം. അതായത് 4.83 ഹവേഴ്സിനെക്കാട്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ചിലപ്പം നോർമൽ വോൾട്ടേജ് 240 വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ 200 വോൾട്ടേജ് വരെ ഉണ്ട്. അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പവർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കറിങ്ങും ഇതിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ ഇൻവെർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ.
ഈ ഒരു ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പവർ ക്വാളിറ്റി ക്യാൻ അക്കോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പവർ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ്. സോ പവർ ഇൻവെർട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. യൂസ്ഡ് ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വിത്തൗട്ട് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഫിൽട്ടർ. പ്രോപ്പർ ഫിൽട്ടർ അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററാണോ പാസീവ് ഫിൽറ്ററാണോ അത് ഏത് ഫിൽറ്ററാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, UPQC യൂണിഫൈഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി കണ്ടീഷണേഴ്സ്. യൂണിഫൈഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, യൂണിഫൈഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി കണ്ടീഷണേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസും ഷണ്ടും ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫൈഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി കണ്ടീഷണറായി. സോ ഒരു യൂണിഫൈഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി കണ്ടീഷണർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഹാർമോണിക്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഹാർമോണിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. നോർമലി ഒരു ഇൻവെർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഗ്രിഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിലെന്ത് വന്നാലും ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. The harmonic distortion can increase the risk of parallel and series resonance overheating in the capacitor banks. കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ ഓവർ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് അത് ഫാൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓൺ ആവും, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ട്രിപ്പ് ആവും. The most grid connected inverters of DG application, that is distributed generation applications, put out very low levels of harmonic current, and because of their distribution on the network are unlikely to cause harmonic issues even at high penetration level. അതായത് നോർമലി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജനറേഷൻ, അതായത് ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്കോ വിൻഡ് ടർബൈനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും ഹാർമോണിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും കൺസ്യൂമർ സൈഡ്, അതായത് ലോഡ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഹാർമോണിക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഒരിക്കലും ജനറേഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹാർമോണിക്സ്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ നേരത്തെ മുൻകണ്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററോ പാസീവ് ഫിൽറ്ററോ ഏതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ അത് ആ ഫിൽറ്ററിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പവർ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പവർ ക്വാളിറ്റി. എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗ്രിഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രിഡ് നിങ്ങളെ പവർ ഒരിക്കലും റിസീവ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ ഗ്രിഡ് 49.5 ഹെർട്സിലായാലും നിങ്ങൾ പവർ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രിഡ് നിങ്ങളുടെ പവർ റിസീവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതാണ് എനി ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പവർ കൺസംഷൻ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. ദി സ്മോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ കോസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ലാർജ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റംസ്. അതാ പറഞ്ഞ സ്മോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ സിസ്റ്റംസിന് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ചെറുത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അതിന് ഒരു ഇൻവെർട്ടർ പവർ കണ്ടീഷണർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വേണ്ടേ, എത്ര 49.5 49.5 നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഹെവി ഹൈ, അതായത് ഒരു 5 മെഗാവാട്ടോ 10 മെഗാവാട്ടോ ഫോട്ടോവോൾട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം, ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. And however, at increased penetration levels, RAG systems can increase the severity of the problem. Frequency fluctuations can change electromotor winding speed and damage the generator. ഒരു ഇലക്ട്രോമോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മോട്ടറിനും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. So next one, voltage imbalance. At high voltage, at high PV photovoltaic penetrations, the cumulative size of all systems connected to each phase should be as equal as possible. All systems above minimum power output level between 5 to 10 kilowatt typically should be have a balanced 3-phase output. അതായത് നോർമലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ഇംബാലൻസ് അതെവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഫേസിൻ്റെയും അക്രോസ് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്തെങ്കിലും ഇംബാലൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത
പവർ 3 ഫേസ് ആയിരിക്കും. സോ 3 ഫേസിൻ്റെ അക്രോസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് 415 ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് 240 വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടും ഇവിടെ കാണും. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ഫീഡിൽ ഇത് പവർ 3 ഫേസ് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. And the next one, the grid derived voltage fluctuations. The inverters are generally configured to operate in a grid voltage following mode and to disconnect DG distributed generation when grid voltage moves outside the set parameters. This is both to help ensure that they contribute suitable power quality as well as help to protect against unintentional islanding. Where there are large number of DG systems or large DG systems on a particular feeder, they are automatically disconnect due to the grid voltage being out of the range can be problematic because the generator on the network will suddenly have to provide additional power. അതായത് ഒരു ഗ്രിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരേ ബസ്സിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഒരു സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു 2 സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ 2 ജനറേറ്റർ പാരലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് 2 DG സെറ്റ്സ്, DG ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഒരു വിൻഡ് ഫാം ആവട്ടെ ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് ആവട്ടെ അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സഡനായിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു DG സെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജനറേഷന് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് പാരലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് എവിടെയാണോ ഏതിനാണോ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പാരലൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി മാറും. പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ അത് ഔട്ടാവും. അതായത് പാരലൽ ഓപ്പറേഷനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ഉണ്ടാവണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. പാരലൽ ഓപ്പറേഷന് ഒരു സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിന് പാരലൽ ഓപ്പറേഷന് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ഉണ്ടാവണം. വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിഫറൻസ് വരുമ്പം അതിൻ്റെ പാരലൽ ഓപ്പറേഷന് അത് ഔട്ടാവും. അത് പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അത് പാരലലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രിഡിലേക്ക് പവർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അത് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. അതായത് ഇത് ഗ്രിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ്. സോ ഗ്രിഡിൽ എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സംഭവിക്കാം. ഇത് ചിലപ്പം ഇത് ജനറേറ്റർ മാത്രമല്ല ഗ്രിഡിൽ എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് 2 എണ്ണം ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയേക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ അതന്നെ ആ ഗ്രിഡ് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പാരലലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഗ്രിഡിൽ നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 2 DG സെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ജനറേഷൻ സിസ്റ്റമോ പാരലലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതാണ് ഗ്രിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്. Next one is grid integration of renewable energy systems. That is the grid integration of renewable energy systems, that is power quality issues. സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം ദ ഗ്രിഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റംസ്. അപ്പം ഈ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഗ്രിഡായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും? സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി PV പാനൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സോളാർ. ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക് പാനലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോളാർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അതിന് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക് പാനലിൽ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് അതിന് പലതും പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് ചിലപ്പം ഒരു ക്ലൗഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസ് ആവും. ആൻഡ് പീക്ക് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സോളാർ റേഡിയേഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡിങ് PV മോഡ്യൂൾസ്, അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ്, ഫിൽട്ടേഴ്സ്, കൺട്രോളിങ് മെക്കാനിസം, അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആ പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക. ദ വോൾട്ടേജ് സ്വെൽ ഇതിൽ വേറെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ലാണ്. സോ വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജാണ്.
പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്. അതായത് സഡനായിട്ട് ഒരു ലോഡ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഡിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തു, എക്സസ് ആയി പോകും. ആ എക്സസ് ആയി പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തു, ഉള്ള വോൾട്ടേജിനെ മാക്സിമം ഇൻക്രീസ്, ഒരു 240 വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഡനായിട്ട് ഒരു ലോഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ലോഡ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് ബാക്കിയിലെ ലോഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ 240 ഇത് 260 280 ആയി മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഡനായിട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വിപ്മെൻറ്റൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. From voltage or heavy load is removed from the connection and concerning DG voltage disturbance can cause the disconnection of inverters. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇൻവെർട്ടേഴ്സൊക്കെ ഡിസ്കണക്ട് ആവും ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രിഡ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ റിസൾട്ട് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് എനർജി. ചിലപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റർബ് ജനറേറ്റർ, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതായത് വോൾട്ടേജ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വോൾട്ടേജും ഫ്രീക്വൻസി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയി. സോ the power electronic converters together with operation of non-linear appliances inject harmonics to the grid. So എന്തുവന്നാലും കുറേ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻവെർട്ടേഴ്സൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അത് കുറേ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഇട്ട്. സോ ദീസ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻവെർട്ടർ വിൽ ഇൻജെക്ട് ദി harmonics and together with operation of non-linear appliances inject harmonic to the grid. അത് എന്തുവന്നാലും ഗ്രിഡിൽ ഹാർമോണിക്സ് അത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. In addition to the voltage fluctuation due to irradiation, the cloud cover or shading effects could make PV system unstable in terms of grid connection. So photovoltaic system ഒരു ഗ്രിഡ് കണക്ഷന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും. അത് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആകും. Therefore this need to be considered in controller design for the inverter. So ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കൺട്രോളർ ഡിസൈനിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കൂടെ പവർ കണ്ടീഷണറും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പവർ കണ്ടീഷണർ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പവർ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ല, പവർ കണ്ടീഷണർ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ പവർ കണ്ടീഷണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പവർ കണ്ടീഷണർ ഇല്ലെങ്കിലോ അത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹാർമോണിക്സ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, ഹാർമോണിക്സ്, ഫ്രീക്വൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പവർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. സോ ഇൻ ജനറൽ ദി ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് PV ഇൻവെർട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദി റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി നോൺ ലീനിയർ. സോ ഇൻവെർട്ടർ ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇതിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ.